Hello dear student. Now we are going to discuss the qualities of good company secretary. So as a secretary, his duty is totally relating to the administrative department. He is the person to maintain or work as a confidentialities of all the documents in the administrative department, and he is the bridge between the company and the public. So his work is very important for the every organization. So essentially good qualities for a good company secretary is needed for the companies. So first of all, self-disciplines. So without disciplines, they are not maintaining any records and files and maintaining good work in the organizations. So a company secretary, apart from holding the basic academic qualifications, should have a number of qualities of both head and the heart, so as to perform his duties efficiently and effectively. The qualities which a secretary is expected to possess are essentially of that. These are all the qualities. Okay, so that means the self-discipline and quick decisions, sound judgments, and strong common senses, willpowers, and self-control, coolnesses, then tolerances, courtesy, and breadth of visions, and punctualities, and originality, humanity, integrity, loyalty. So all these qualities are required for the company secretaries. So without these qualities, the company secretaries can't work as a confidential as well as a good work in the organizations. Of course, so of these qualities, some are in the bar. So not by the uh, any degrees, but these are all the qualities are comes by birth only, and while others are comes from the educations. Okay, that is, a secretary is not born but he is a made only. He must not only be a man of academic qualifications, but a man of world. Understood? A duly qualified and highly trained secretary is an asset to joint stock companies and the other organizations. So they must getting the trainings from different areas, and also some experiences for required for the good company secretaries. So when they are getting more experiences, so they are getting more qualities. Otherwise, if they are going to take a work directly, they can't getting a good qualities because they don't have the good experiences. So those secretary have the good experiences, so they are getting more qualities to work as a hard and ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳುವಂಥವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರ್ಕ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
and quick decisions whenever the problem is happened in the organization. For example, any file will be mismatches, or any file will be collapsed, or any file will be theft, or anything will be happen, or suddenly accident will be happened in the organization, like flood, or earthquake, or short circuits, like that, anything will be happened in the organization. In that time they have to take a quick decisions, or the employees are rotating to the one company to the another company. It means employees uh, moving from one company to another companies, like that. In that time the secretary will take a good decision. And also when the recruitment time or selection time or training time, also the company secretary will be taken a good decisions, that is called as a quick decisions. So sometimes they don't have a time to take a decision, but they have to take a quick decision. In that time, how to take a decision, that are all needed for the ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ಆದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಆಗುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ಗಳಾಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ಗಳಾಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥವನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಲಾಸಸ್ಗಳ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾದಾಗ ಆಗ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ in the administrative. So these are all the sound judgment. Then the strong common senses. So the company secretary must have a common senses. Without common senses, they are not getting a good qualities or good company secretaries. So when the companies will taken a problems, or company will be suffering from the problems, in that times the company secretary having some common senses, because of the small mistakes will be taken getting in the big mistakes. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಬೈ ಬರ್ತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ when the company secretary is a good person, or given a courtesies, a coolnesses, in that time they must have in the self controls. It means they are not taken immediate actions, or not taken a rubbishment to the employees, or not taken a quick decision for the long projects. Okay, so that means self controls. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾಗ, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ,
ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೂಲ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕೂಲ್ನೆಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the company's secretary is one of the management controlling persons. Anything will be happened in the organization, in that time they have to maintain a coolnesses. ಸೊ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಯದಿಂದನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು. ಅದರಿಂದ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೂಲ್ನೆಸಸ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಲ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೂಲ್ನೆಸಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ನೆಸಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one is tolerances and courtesy and breadth of vision. A good vision is important for the companies. So what is the company vision? The company secretary also must having the good vision for the success of the companies. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಿಷನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ವಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟೀಸ್, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟೀಸ್, ಹ್ಯೂಮಿನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು. ದಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟೀಸ್, ಅವನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಸ್, ಸೊ ಅವನು ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವನು ಮುಂದಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟೀಸ್, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಅ ಲಾಯಲ್. ಸೊ ದ ಲಾಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. So when these qualities having in the company secretaries, they are getting a good company secretary in the organizations. Okay. Routine secretary is one of the qualities of the good secretary in the organizations. Understood? The duties of a company secretary fluctuates according to the nature of business, the size of the company, and the extent of duties assigned to him. Okay, to put this in the another ways of a company secretary works either as a routine secretary or as an executive secretary. As you know about in the previous topics, the company secretary as one of the executive secretaries or liaison officer like that. So here also routine secretary is one of the qualities of the good secretaries. When the secretary is simply acting as an agent of the board without having any managerial powers. Understood? When the company secretary have simply acting as an agent of the board but without having any managerial powers, he becomes a routine secretary. Understood? He is not having the powers but he is act as an agent. In that time the company secretary as a routine secretary. He performs such duties as may be assigned to him by the board of directors.
totally these ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ only. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವಾಗ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವನು ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆವೆರಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅವನು ತುಂಬಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶೇರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಅ ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಅವನ ರೂಟೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Like resolutions and agendas, all these records are maintained by the secretaries only. Understood? The next one is maintaining necessary statutory books. So all the statutory books, what the relating to the administrative or lawfulnesses, so all these records are maintained by the secretaries only. Next, filling important resolution and returns with the registers of companies. So any meetings are going on in the organizations, all the resolution, it means after getting the resolution, what are the decisions they are taken in that particular meetings. So all these resolutions must be taken in by the secretaries only. It means they are writing in the separate register books. So these are all the works for duties for relating to the company secretaries. Okay, when a company secretary enjoys some powers of management as delegated to him by the board of directors, in addition to his purely ministerial duties, okay, he becomes an executive secretary. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು. ಯಾವಾಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೂಟೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ completions of the routine works, they are getting a full power. In that time, the company secretaries are changes from routine secretary to the executive secretaries. Understood? ಯಾವಾಗ ಅವನು ಈ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿ ಪವರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ
ಅವನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ವಿ ಆರ್ discuss in the next slides. Okay, so as an executive secretary enjoys limited powers of management, okay, which are as to be exercised by him under the control and directions of the boards. When they are transferring from routine secretary to the executive secretaries, they are enjoying a lot of limited powers of management. So it means the board of directors are transferring the powers to the secretaries. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಂದ ಅವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ its staffs. It means when the company secretaries are appointing to the organization, in that time they are executive for the it means they are controlling the office staffs and the it means they are given the maximum works to the office staffs and controlling of that particular staffs only. Next, to conducting the correspondence relating to the issue, transfer, transmission and forfeiture of shares. See, when they are appointing as the executive secretaries, in that time they are totally correspondence of the shares. It means issue of shares. So how much share will be given to the public or how much capital is required for the organization, that is the issue of shares, and transferring that shares from one person to another person's that works, then transmissions works, and the features of shares, when the shares are given on the basis of the par, premium or discounts, and sometimes the organization will be forfeitures of the shares. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋರ್ಫೀಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಫೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ negotiating the contracts with the third parties on behalf of the companies. So anything will be contracts given to the third parties instead of the companies. That work also totally relating to the company secretaries. And acting as a connecting link between the company and the outsiders. It means the company secretary as a bridge between the company and the outsiders. It means the outsider like banks, creditors, suppliers and customers or shareholders. So all these persons are outsiders. So here the company secretary is the bridge or the middleman between the company and the outsiders. When the companies are going to good position, like a good profit orientation, in that time the outsiders like banks and creditors will given the credit to the organization. So these works are maintaining by the company secretary only. So he is one of the bridge between the company and the outsiders. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ
shares. It means they are collecting the amount from the public through the shares and debentures. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. The next one is the dealings with matters relating to costings, works accounting and commercial accounting. It means as the company secretaries, they have the qualifications of the accountancies. So they must having the maintaining the degrees of any commerce lines or management science lines. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ಗಳಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ management, how to controlling the finances in the organization, how to getting the finances and where to getting the finances and where to get the less percentage of the finances and how to return that finances to the financial institutions. All these works are maintained by the company secretaries. And also commercial accounting, it means a corporate accounting, issue of shares, debentures, bonds, and amalgamation, acquisitions, and external reconstructions. So all these accounts are maintained by the company secretary. So he must have the full knowledge or thorough knowledge about the works accounting, that means financial accounting and commercial accounting also. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅವನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ and a guide to the board in all the matters pertaining to the company management. So as a company secretaries, they are getting a good qualities and qualification. So from that qualification and also they are getting the some good experienced persons. So he must advise us to the management how to planning for the new project or how to start the new product plannings, how to execute the product in the market, so how to establishing the organizations. All these advices are given by the company secretary to the management. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳುವಂಥವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಓಕೆ.